ओम शांति। भविष्य सतोप्रधान दुनियार अधिकारी आत्मा मानंकु हृदयर सहित शुभेच्छा, शुभ अभिनंदन, सुस्वागतम, सुप्रभात जनाई आजिर प्रभु चिंतनर आलोचना को मु समस्तंकु हृदयर सहित स्वागत करुछि। परमात्मा शिवंकर जयंती कहन्तु, शिवरात्रि कहन्तु बा जागर व्रत कहन्तु, एबे एबे आमे समस्ते महासमारोहरे ताहा पालन करिछन्ति। व्रत उपवास सहित उजागर रही दीप प्रज्वलन करी पांच प्रकारर फूल जहा केवल शिवंकु अर्पण करा जाई थाए ताहा विधिपूर्वक पालन करिछे। आमे माने जागर व्रत पालन करिछे सत, मात्र अज्ञान अंधकार भितरे रही एहार वास्तवता ठारू बहु दूरे रही जाइछे। जेउ कथा को आम मानंकु जानिबा नितांत जरूरी अटे। 40 वर्ष पूर्व को आपण माने चली जांतु। सेतेबेले जेउ विधि उपचार सहित भक्ति भावना को जाग्रत करी एकाग्र चित्तरे पुणी प्रति प्रहर रे स्नान करी ध्यान करा जाउथिला, जहा एक महान आध्यात्मिक भावना को जाग्रत कराई शांति एवं आनंद प्रदान करुथिला, वर्तमान ताहा परिलक्षित हुए नाही। केवल प्रतियोगिता मनोभाव को साकार करिबा पाई विभिन्न आडंबरर आयोजन करा जाउछि, जहा जेउथिरे ना भक्ति भावना उद्रेक हेउछि, ना मानसिक शांति प्राप्त हेउछि बा आनंद प्राप्त हेउछि। सकाळ ठारू आरंभ करी महादीप उठिबा पर्यंत डाकबाजी यंत्र द्वारा केवल शब्द प्रदूषण सह परिवेश को कोलाहलमय कर दिया जाउछि। एठारे बुद्धिजीवी माने चिंता करंतु, एहा द्वारा आमे सृष्टि रचयिता निराकार अजन्मा अभोक्ता शिव भगवानंकर आह्वान करुछे तांको जन्मदिन रे, ना तांको ठारू विमुख हेउछे। एभली परिवेश रे केउ व्रतधारींकर एकाग्रतार स्थिति रहिबो जे से भगवानंक स्मृति रे रहि परिबो। केवल परंपरार द्वाही देही एहा संपन्न करिबा परिवर्ते एहार वास्तव अर्थ को बुझी वास्तविकता को जानी जदि सही अनुसारे कार्य करा जानता, तेबे सारा सृष्टि परिवर्तन होई एक सत्य धर्म स्थापना ही परंता, सुंदर राम राज्यर स्थापना ही परंता, जहा भगवानंकर मध्य महावाक्य अटे। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीतारे मध्य महावाक्य रहिछि बा सेही महावाक्य अनुसारे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, जेतबेले धर्मर ग्लानि हेउछि सेतिकी बेले ही भगवानंकर अवतरण हेउछि, जहार निदर्शन स्वरूप आज शिव जयंती, शिवरात्रि बा जागर व्रत रूप रे पालन करा जाउछि। भगवान निश्चय आसी ही कार्य संपादन करुछंती, अर्थात से अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान नुहंती, जहा एही श्रेष्ठ शास्त्रर श्रेष्ठ उक्तिरु प्रमाणित हुए। जदि आमे भगवान को अत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान बोली कहिबा, तेबे गीतार एही महावाक्य खंडित ही जीव, अर्थात गीता को आमे भूल बोली प्रमाणित करिबा। छाड़ंतु, तेबे आमे एबे मुख्य प्रसंग को आसीबा। शिवरात्रिर नियम अनुसारे व्रतधारी माने प्रथमतः उपवास करिथांती, दीप जाली थांती, अरख आदि फूल को अर्पण करिथांती एवं उजागर रही महादीपर प्रतीक्षा करिथांती। एठारे आमे एही सबु विधि उपरे विस्तृत भावरे आलोचना करिबा। प्रथम कथा हेउची व्रत। व्रत कहिले
ବ୍ରତୀ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାଙ୍କର ବ୍ରତ କରୁଛେ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ପରିଚୟ, ନୀତି, ଆଦର୍ଶ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇ ନିଜକୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରିବା, ତେବେ ତାହା ହିଁ ହେବ ବାସ୍ତବିକ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଉପବାସ। ଉପବାସର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉପ କହିଲେ ନିକଟ ଆଉ ବାସ କହିଲେ ରହିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହିବା ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିରନ୍ତର ମନକୁ ନିବେଶ କରିବା। ବ୍ରତ କରୁଛି ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ମନକୁ ନିବେଶ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଉପବାସ କରିବା ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା। ଏଥିରେ ଉପାସ ରହି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ଶରୀରକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାର ତ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ହିଁ ନାହିଁ। ଭୋକରେ ରହିଲେ ବା ଉପାସରେ ରହିଲେ ମନ ତ ସ୍ଥିର ହେବ, ତେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମୃତି କିପରି ରହିପାରିବ? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଶରୀର ଆଦ୍ୟମ୍ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନମ୍। ତୃତୀୟ କଥାକୁ ଆସିବା, ଦୀପ ଜାଳିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମନୋଭାବ ନେଇ ହେଉ ବା ଦେଖା ଶିଖାରେ ହେଉ, କେଉଁଠି 108 ତ କେଉଁଠି 1008 ଆଉ କେଉଁଠି 108 ଦୀପ ଜଳାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ବିଚାରବନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବା ବୁଦ୍ଧିସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଟିକେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏହି ଦୀପ ଜାଳିଲେ କ'ଣ ସଂସାରରୁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର ହେଇପାରିବ କି? ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ଦୁନିଆ ଆସିପାରିବ କି? ବାସ୍ତବରେ ମାୟାର କବଳିତ ହେଇ ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଦୀପକ ତାର ଜ୍ୟୋତି ହରେଇ ବସିଛି। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ରୂପକ ଦୀପକକୁ ଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଘୃତ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମା ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଜାଗ୍ରତ କରେଇବା ଦରକାର। ଯାହାର ସ୍ମୃତିରେ ଦୀପ ଜାଳିବାର ପ୍ରଥା ବା ପରମ୍ପରା ଆଜି ପାଳିତ ହେଉଛି। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଉଛି 5 ପ୍ରକାରର ଫୁଲ, ଯେଉଁ ଫୁଲ କେବଳ ଶିବଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ ତାହା ପୁଣି ବିଷାକ୍ତ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅରଖ, ଗୟସ, ଦୁଦୁରା, କେତକୀ ଆଉ ଚମ୍ପା। 5 ବିକାର କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ ଏବଂ ଅହଙ୍କାର ବାସ୍ତବରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସାରା ଦୁନିଆକୁ ଫୁଲ ସଦୃଶ ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ରଖିଛି, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଜି ଦୁନିଆର ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇଯାଇଛି ତାହା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ଅଦରକାରୀ 5 ବିକାର ରୂପୀ ଫୁଲକୁ ନିରାକାର ଶିବ ବାବା ଗ୍ରହଣ କରି ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରେଇ ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବାର ଜ୍ଞାନ ପରମାତ୍ମା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ସ୍ମୃତିରେ ଆଜି ଏହି ଫୁଲ ଚଢ଼େଇବାର ବିଧି ବା ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହିଭଳି ବ୍ରତ ପାଳନ କରି ଉପବାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରହି ଆତ୍ମା ଦୀପକକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି 5 ବିକାରକୁ ଦାନ କରିବା, ତେବେ ମହାଦୀପ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ବା ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ ହୋଇପାରିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସାରା ତମ ପ୍ରଧାନ ସୃଷ୍ଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୁନିଆ ସ୍ଥାପନ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ବା ଶିବରାତ୍ରି ବା ଜାଗର ବ୍ରତ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗାୟନ ଅଛି, ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ। ନିରାକାର ଭଗବାନ ଶିବ ପିତା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ସ୍ନେହ ଏବଂ ନବୀନତାର ଅଧିକାରୀ ପଣିଆ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରାଇବା ବାଲା ମହାନ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଯେ କେହି ବି ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ଦ୍ୱାରା ଏହି ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ଏଭଳି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଣ କି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆସୁ ଆସୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ କି ଈଶ୍ୱର ପିତା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ବାସ୍ତବ ସତ୍ୟ। ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ମନରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଉ। ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ।
ଏକ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ନେହୀ ହେଇଯାଅ, ତେବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ପାଖରେ ତୁମେ ସ୍ନେହୀ ହେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।